آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ بات چیت کی، جس میں باہمی تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم آج شام نئی دلی میں 10ویں رائسینا مذاکرات کا افتتاح کریں گے۔ وقف ترمیمی بل سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC کے چیئرمین جگدمبکا پال نے کہا ہے کہ مذکورہ بل غریب مسلمانوں کے حق میں ہے۔ شمالی کشمیر کے کپواڑہ ضلع میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان تصادم ہوا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے اوڈیشہ کے 3 ضلعوں میں شدید گرمی کے امکان کے مد نظر ریڈ وارننگ جاری کی ہے، اور کبڈی ورلڈ کپ 2025 آج شام انگلینڈ میں شروع ہو رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ بات چیت کی، جس میں باہمی تعلقات کے مختلف پہلو زیر غور آئے۔ آج ہم نے اپنے द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। हमने अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत रूप देने का निर्णय लिया है। ज्वाइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, पोर्ट विजिट्स के साथ साथ रक्षा उद्योग जगत में भी आपसी सहयोग के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। بات چیت کے بعد کئی سمجھوتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ جناب لکسن آج شام راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملنے جائیں گے۔ اس سے پہلے آج صبح نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم راج گھاٹ گئے اور مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جناب لکسن کے اس دورے کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کو مستحکم بنانا ہے۔ اس کے تحت سبھی شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور عوام سے عوام کے رابطوں کو فروغ دینے کے عہد کا اعادہ کیا گیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم بھارت کے 5 دن کے دورے پر کل نئی دلی پہنچے ہیں۔ ان کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا ایک وفد بھی بھارت آیا ہے، جس میں مختلف وزراء، اعلیٰ اہلکار، کاروباری افراد، میڈیا اور بھارتی برادری کے ارکان بھی شامل ہیں۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم بدھ کے روز ممبئی جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں 2025 کے رائسینا مذاکرات کا افتتاح کریں گے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن افتتاحی اجلاس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے اور کلیدی خطاب کریں گے۔ یہ 3 روزہ مذاکرات بدھ کے روز تک جاری رہیں گے۔ اس سال کا موضوع ہے کال چکر، عوام، امن اور کرۂ ارض۔ تقریباً 125 ملکوں کے نمائندے مذاکرات میں شرکت کر رہے ہیں۔ 3,500 سے زیادہ شرکاء بذات خود مذاکرات کے مقام پر موجود رہ کر اس میں شامل ہوں گے۔ رائسینا مذاکرات جغرافیائی سیاست اور جغرافیائی اقتصادیات سے متعلق بھارت کی ایک اعلیٰ کانفرنس ہے، جس میں عالمی برادری کو درپیش بڑے چیلنج والے معاملات پر بات چیت کی جاتی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب عالمی سطح پر جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی بڑھ رہی ہے، ممالک بحری اشتراک میں اضافہ کر رہے ہیں اور مشترکہ مشقیں انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے عالمی سطح پر ایک بڑا کردار ادا کرنے کی صورت میں بحریہ کے ساز و سامان کے بندوبست سے متعلق سروس اور فوجی ساز و سامان کے محکمے بھارتی بحریہ کو مدد فراہم کرنے میں ایک اہم رول ادا کریں گے۔ صدر جمہوریہ نے آج راشٹرپتی بھون میں تربیت حاصل کرنے والے افسروں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت یہ بات کہی۔ وقف ترمیمی بل سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین جگدمبکا پال نے کہا ہے کہ یہ بل غریب مسلمانوں کے حق میں ہے۔ وقف ترمیمی بل کے معاملے پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے احتجاج پر جناب پال نے نئی دلی میں نامہ نگاروں سے کہا کہ 428 صفحات پر مشتمل رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ہے اور وقف بورڈ کی بہتری کے لیے ترامیم کی گئی ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سرکار کے خلاف اقلیتی برادری میں ایک فرضی تاثر پیدا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار نے مذکورہ بل کو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کیا تھا تاکہ ایک منصفانہ اور متوازن قانون تیار کرنے کے لیے مسلم تنظیموں اور دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ صلاح مشورہ کیا جا سکے۔
ये केवल सियासी तौर से विरोध हो रहा है। अभी तो एक्ट भी नहीं आया। हमने अपनी रिपोर्ट 428 पेज की दी है। उसके आधार पे सरकार उसको अप्रूव करके एक अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल को पास होने के बाद इनको कोई बात कहनी चाहिए। किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो या ओवैसी की पार्टी AIMM हो या विपक्ष की पार्टियों को नेताओं को बुलाया जा रहा है। ये केवल सियासी तकरार है, लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि कंपनियों से मुताल्लिक एक्ट और दिवालिया होने से मुताल्लिक कानून के तहत 20,000 से ज्यादा केस अब भी ज़ेर इल्तवा हैं। आज लोकसभा में ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए कॉरपोरेट उमूर के वजीर मुमलिकत हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि सरकार ने इन केसों को तेजी के साथ निपटाने की खातिर सहूलत पैदा करने के लिए कई इक़दाम किए हैं। जनाब मल्होत्रा ने यह भी कहा कि दिवालिया होने की रोकथाम से मुताल्लिक कानून से भारत को काफी फायदा हुआ और कारोबार करने में सहूलत के एतबार से 2019 में भारत 52वें मकाम पर आ गया, जबकि 2018 में वो 108वीं पोजीशन पर था। इस तरह वो 56 मकाम ऊपर आ गया। IBC में 40,943 एप्लीकेशंस फाइल हुई, जिसमें से 28,818 एप्लीकेशंस एडमिशन से पहले ही रिजॉल्व हुई हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। जो ये 28,800 रिजॉल्व हुई हैं, इसमें 10 लाख करोड़ के करीब अमाउंट रिजॉल्व हो पाया है। ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। हुकूमत अमेरिका की जानिब से स्टील और एल्युमिनियम पर नाफिज की गई 25% दरामदाती ड्यूटी के असरात का बगौर जायजा ले रही है। आज लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में खजाने के वजीर मुमलिकत पंकज चौधरी ने ये बात बताई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान एक तसादुम हुआ। पुलिस के तर्जुमान ने आकाशवाणी न्यूज को बताया कि क्रमहूरा के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुसूसी इत्तला मिलने पर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की एक मुश्तरका टीम ने तलाश की कार्रवाई शुरू की। उन्होंने कहा कि जैसे ही फोर्सेस मुश्तबा मकाम पर पहुंची, छुपे हुए दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की। पंजाब में पुलिस ने अमृतसर के एक मंदिर में हालिया हमले के एक मुलजिम को गोली मारकर हलाक कर दिया है। उसे आज सुबह सवेरे एक झड़प में उस वक्त हलाक कर दिया गया जब उसने पुलिस दस्ते पर गोलियां चलाईं, जो उसके साथ साथ उसके साथी का पीछा कर रहे थे, जबकि दूसरा मुलजिम फरार हो गया। ये दोनों ही 14 मार्च की रात मजहबी मकाम पर ग्रेनेड जैसी शय फेंकने में मुलव्विस थे, जिससे उसकी दीवार को नुकसान पहुंचा था। अलबत्ता कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस ने एक खुसूसी मुहिम के तहत 7 बांग्लादेशी तारिकीन वतन को हिरासत में लिया है। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी अभिषेक धानिया ने कहा है कि सभी गिरफ्तार शुदा बांग्लादेशी शहरी भारत बांग्लादेश सरहद के नजदीक दरियाई रास्तों से भारत आए थे और वो अपनी शनाख्त छुपाने के लिए दिल्ली NCR के मुख्तलिफ मकामात पर रह रहे थे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है और भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के शुमाल मगरबी हिस्से में आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में रफ्ता रफ्ता 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के इजाफे की पेशगोई की है। IMD ने ओडिशा के मुख्तलिफ अजला में शदीद गर्मी के लिए वार्निंग जारी की है, जबकि झारसुगुडा, संबलपुर और कालाहांडी जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। वहीं IMD ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ मकामात पर शदीद बारिश की भी पेशगोई की है। कबड्डी आलमी कप 2025 आज शाम इंग्लैंड में शुरू हो रहा है। भारतीय मर्दों की टीम वॉल्वरहैम्पटन में के मकाम पर इटली के खिलाफ मुकाबले के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेगी। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। वर्ल्ड कबड्डी तंजीम इस दूसरे कबड्डी वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रही है और पहली मरतबा यह टूर्नामेंट एशिया से बाहर खेला जा रहा है। मर्दों और खवातीन दोनों जुमरों में भारत मौजूदा चैंपियन है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के अपने हममनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत की, जिसमें बाहमी ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलू ज़ेर गौर आए। वजीर आजम आज शाम नई दिल्ली में 10वें रायसीना मुज़ाकरात का इफ्तिताह करेंगे। वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक़ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा है कि मज़कूरा बिल गरीब मुसलमानों के हक में है। शिमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम हुआ है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्ज हरारत में इजाफा हो रहा है और कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 आज शाम इंग्लैंड में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।